Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan cheksiz periodli o'liq bo'lchaklar temasini boshlaymiz. Demak, bizlar qanday bo'lchaklarni ko'rdik o'tgan saboqlarda? Eng birinchi o'rgan bo'lchaklarimiz Akbar Tursun aytdi. Durust ham nodurust bo'lchaklarni ko'rdik. Durustmi? Keyin qanday bo'lchak ko'rdik? Aralas bo'lchak ko'rdik. Odan keyin o'liq bo'lchak, ya? Смешанный десятич. Keyin endi cheksiz periodli o'liq bo'lchaklar. Periodli bo'lchaklarni ko'ramiz bugun. Period degan so'z o'zi, misol uchun qarang, 1 ga 3 ga bo'lik, misol uchun 1 ga 3 ga bo'lsak, kalkulyatorda bo'lik, yoki boshqa bo'lik, ne bo'lib ketaveradi? 0 3 3 3 bo'lib ne? Cheksiz izi davom etaveradi. Durustmi? Sol izi davom etib turgan so'z bu to'sh bo'lib ketadi deb aytmaymiz. 0 periodi 3 deb aytiladi. Ya'ni cheksiz ketgan sonimiz ne deb aytiladi ekan? Period deb aytiladi. Misal 0 period ne degan so'z? 3 degan so'z. Misol uchun 0 25 ketaveradi. Demak bu 0 periodi 25 deb aytamiz. Buni qoldirma, so period deb beradi. Tushundingizmi? Tak, misol uchun 0 periodda 1 jumla ish. Tushuningizmi? 2,4 periodda 6. Tushundikmi? Dalchi demak 23,0 periodda 46. Buni tushundikmi? Endi bu yerda nazar borda, misol uchun qaraymiz. 1 ga 2 ga bo'lsak necha edi? 0,5. 1 ga 3 ga bo'lsak ne bo'ldi? 0 period 3 bo'ldi-ku. 0,3 bo'lganda ol ne bo'ladi? 0,3 bo'lganda o'liq bo'lchakka aylantirganda 3 bo'lingan 10 bo'ladi. Manazat bilan nazatning farqi bor. No period, no qadimgi o'liq bo'lchagingiz. No periodli bo'lchak. Buni periodli bo'lchaklarni biz bo'lchakka aylantirganda, uni ham usuli bor. Masalan, yer kichkina formula qilib yozamiz-da. 0 naday deb yozaylik. Mana. Tushunib olasiz. Qarang. Bo'lchakning ustine o'tirdan keyingi sonni barini yozaveradi. O'tirib bitirmay qo'ysangiz 0 yozilmaydi-ku. Durustmi? Bo'lchakning bo'limini, ya'ni aslida skobkaning ishini necha son bo'lsa, soncha savol, soncha to'g'ri tushadi. Skobkaning oldida qancha son bo'lsa, bo'lchakning aslida soncha 0 tushadi. Yodingizga tushyotarmi period o'tganlar? Period o'tganlar tushunib olamiz, qarang. Demak, bizlar 0 period 3 deganda buni bo'lchakka aylantiradigan bo'lsak, bo'lchak so'g'amizda ustine necha tushadi? 3 tushadi. Endi 0 deb yozilmaydi, durustmi? Skobkaning ishini necha son bor? 1 son bor, onda 1 to'g'ri. 3 bilan 9 qisqartib yursak, 1 bo'lingan 3. Tushundingizmi? Ne o'stat kelib chiqdi. Misol 0 period 25 degan o'liq bo'lchakka aylantirish uchun bo'lchak so'g'amiz ustine necha deymiz? 25. Aslida 2 to'g'ri. Demir tushundingmi? Qayerni tushunmading Demir? Ruslan tushundingmi? Tak, Ruslan nani aytdi onda? Tinch o'tirma. Qanday? Aytib qat deb. Aha. Bo'lgan. Demirni tushundingmi? Tak, endi qiziq yerine qara. Eğer bunday bo'ladigan bo'lsa, buni birinchi usuli, buni o'tirdan oldingi sonimiz butun bo'lagi. Qolaversin dropdan oldida, bo'lchakdan oldida 2 butun. Siz o'tirdan keyingi sonni so'layincha qo'shiraman. Necha? 46. İs yerni nazarda tutmangiz kerak. Olib tashlayman skobkaning oldindagi sonni. Skobkaning oldindagi son 4 emasmi? Endi skobkaning ishini necha son? 1 son, onda 1 to'g'ri. Skobkaning oldida necha son? 1 son, 1 son. Onda 1 0 tushadi. Demak bu 2 butun 6 42 da 90. Tushundingizmi? Buni endi nodurust bo'lchak aylantirib 2 ni 90 ga ko'payt, 42 ni qo'shsang 180 200 220. Buni ikkinchi usul desangiz ham bo'ladi. Manani bo'lchakning ustine so'layincha ko'chirasiz. Bari o'liq bo'lchakka 246. Сөйтіп, скобканы алдында сандап тастайсыз. Скобканы алдында сандап, butun bo'lib bari ketadi.
24 sağ ol. Астына 1,9 мынау 1,0. Ya ол алынбайды. Все міне формула. Так. Формула. ГД формула. Демек мынау неше болады екен? 222 90. Созат келіп шықты көрдіңіз ба? Демек, мынаны бірінші не қылып аламыз? Айландырдық міне. И одан кейін бірінші ұстылмен істей берейік. Үтірден алдыңыз қала берсін. 23. Бөлшек соғаман. Үтірден кейін солай жазсам неше болып жазылады? 46. Сен 0,46 жазылмайды ғой. Одан кейін не қыламан? Ұмытып баратынбыз уже. Скобканың алдында сан обязательно не қылуымыз керек? Алып тастау керек. 0-ді алам сенді. Ол официально тұрсын. Кенен, неше 9 бай? 2 9. Мұнау ненің қызметін атқарып береді? 0-дің қызметін атқарып береді. Неді алынбаса да. Түсіндіңіз ба? И мына есаплай аласыз ғой. Кім түсінбеді? Ұлықбек. Түсіндің ба? Точный. Ертең айтпайсың ба кімдей болып? Кімдей болып деген түсінді ғой өзі. Так. Енді сөйді және бір түсінік бар. Қараң. Периодлы бөлшекте енді сап период һәм аралас период деген бар. Енді бұл қосымша бұл тестте вариантты елі көрмедік. Биыл түсіп қалса құда қалесе деп қояқ. Көп адам түсінбей қалады назатқа. Вариантта сұрап отқан жоқ осы затты. Бірақ біліп кете берін теория бұл амкетте. Сап период, аралас период. Сап период деген периодта только бір зат давам ету керек. Только бір зат давам етеді деген сөз, тек асты 9 болады деген сөз ямаса. Аралас периодлы бөлшектер уже араласып кетеді нөлдер. Ямаса санларым әртүрлі кетеді. Мысал үшін бірінші бөлшек қандай период? Сап период. Себебі асты 9. Ямаса период тек только бір сан. Түсінсіз ба? Бұл сап период деп айтылады. Мынау қандай период? Какой аралас? Бұлам сап период. Себебі тек периоды не? 25. Ямаса асты бәрі 9. Бұлам сап период. Мынау не? Олам сап период. Мынау не? Енді аралас міне. 4 6. Ямаса асты 90 болып кетті. Құры 9-лар болса сап период болады. Түсініңіз ба? Енді мынау аралас. Аралас. Кеше базарда аралас болды дегендей болды. Түсініңіз ба? Түсінбедіңіз ба? Просто қосымша бұл өйтіп бассыз қасыйын зат емес. Егер түсіп қала қойса жүдә жақсы. Барып класстастар қайда деп қорқытсаңыз болады мынаны. Период өттің бе дейсің? Ауа дейді. Онда мынау қандай период деп сұрайсың? Мынаны. Мынау қандай период деп сұрайсың? Кәдімгі период деп айтады ол. Ярас? Енді аты болғанда қандай ат? Элементарный зат, әне. Аралас период деп айтылады бұл деп айтсаң бар ғой, сөзді сен ол ойлайды. Бар ғой. Давам етеміз, дейіп істейміз. Бірінші есап. 33-тен 5 онлық бөлшекте аңлатып, виргулдан, яғни үтірден кейінгі 17-ші қанадағы санды табың дейді. Яғни 5-ті 33-ке бөлесең, неше болады? 0 периодта 15 болады. Дұрыс па? Оны қалай білдік? Калькуляторда білдік. Енді калькулятор болмайды ғой біздерде. Оны қалай білеміз? Кім айтады? Әйгерім айтып жүрші, айтпайтын олар. Ай, сау. Көрдіңіз бе, ұлғы бір кеше келіп жарып шығып отыр. Оқи дегенде сіздер оқытпайсыз оны. Яғни, мынаны бізде неге айландырамыз? Енді бұл 10-қа, 100-ке келмейді ғой. Период өттіңіз. Неше келеді? 9-ға келеді. Онда 3-ке көйтеміз, дұрыс па? Онда мынау неше болады? 99, үстінен көйтеміз 3-ке 15. Назат емес пе? 15 бөлінген 99 назат емес пе? Мынаны периодты бөлшек айландыр, жаңа үстіне түседі, астына 2 сан болған үшін 29 түседі дедік. Түсініңіз ба? Енді сұрау қызық жеріне келдік. Соның 17-ші қанадағы цифрын дейді. Қараң, 0 өтір, кет баратыз, мысал үшін 15, 15, 15, кет баратыз. Өтірден кейінгі деп айтып тұрсыз. Өтірден кейін 17-ші қанадағы цифр неше болады? Неге бәрібір 15 болады? Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 тақпа, жұппа? Тақта 1 тұртты, жұпта 5 тұртты. Не болады екен сомен? 17-ші қанада
bir жайласқан болады. Түсіндіңіз ба? Кімге жетмей қалды? Так, төртінші хесап. Төртінші хесап 3,7,3 аралас бөлшек дейді. Дұрыс бар, жарақат. Соны бөлшекке айландыру үшін біздер бірінші ұсынумен пайдалана қояйық өздеріміздің. Яғни үтірде алынса бөлшектің алдында қалады 3. Кейін бөлшек 73-ті жазамыз. Кімді аламыз? 7. Скобканың ішіне 1,9, скобканы алсаң 1,0. Сонымен неше болады? 3,90-нан неше? 66 емес пе? Қараң, қысқарады екен. Нешеге? 3-ке қысқарады. 3 тұра береді. 30, 3-ке бөлдім. 3-ке бөлдім. Ya, sonra aytып кетейін. Мінер көбейту емес бұл. Аралас бөлшек қой. Егер көбейту болғанда қысқарады. Ау, қысқармайды, бұл қалады солай. Ау. Ондай жоқ қой. Екі қысқарады екен точно. 3, 2 бөл. 15. Енді бар я жауап. Так, түсіндіңіз ба? Так, 7-ші хесапты көрсетейін. Не қылама? Міне. Давам етеміз. 7-ші хесап. 1 надай, период 6, қосу 12 надай, период 3. Бөлшекке айландырып аламыз. Андай, онлық бөлшек деп қосу жоқ. Мына үстіне қосып деп кете береді не? Бөлшекке айландырып аламыз. 1 алдында қалады. Көшіреміз солайынша 166. Аламыз кімді? Қосырманы. 1,9,2,0. Плюс. Так. Не қыламыз? Көшіреміз солайынша 1,23. Аламыз 12-ні. 1,9,2,0. Сау болды. Так, тұра береді. 1,900. Ал жесім неше нол? 150. Плюс 900-дан 123-ті 12-ні алып. 111. Енді целыйларын қосамыз бүтін бөліктерін. Бірге нөлді қос. 1, 0 ғой. Бүтін бөліктерді қоса болады. 10 бірдей. 900. Екеуін қосып жібереміз. 261. 3-ке қысқара ма? 3-ке қысқару қағидасы. Цифрлар қосынысы. 9 шығады. 3-ке емес 9-ға бөлінеді даже. Дұрыс па? 9 шықты ғой. 9-ның өзіне бөл. 9-ға бөлсем мынау 100 бай болады. 9-ға бөлсем сау бол. 29. Жауап бар ма екен? Қиналып жүрді да. Давам етеміз. 17-ші хесап, период бөлшек берілген. Есаплау керек. Есаплағанда мына бөлшек айландырамыз. 0 период 1. Қайтып жазылады? 1 бөлінген 9. Сразу бөлу деп түсірейін. Мына не деген сөз? 5 бөлінген 9. Түсіндіңіз ба? Так. Плюс мынау 13 бөлінген 99 сау. Бөлінген 65 бөлінген 99. Мынау 19 бөлінген 99. Ал бұл 95 бөлінген 99. Минус 9 бөлінген 9. Бірі болады ғой. Түсіндіңіз ба? Просто ерте ұмытқамаң, қараң, элементарий, мысалы 0 период 13 деген затты не қылып жазып жатырмыз бізде? 13 бөлінген 99. Ал егер 0,13 десе, 13 бөлінген неше болады еді? Өтірден олық бөлшек бұл. Бұл элементарий баяғы. Өтірден 2 сан болса асты 100, олық бөлшектеріне. Түсіндіңіз ба? Соны айырып білің. Мынаны істей аласыз ғой өзіңіз. Шайнап жұтып алың ғой. Так, давам етеміз. 21-ші хесап. 0 периоды 7а. Периодлы бөлшектің мәнісі 9-дан 7-ге тең болса, аның мәнісін табың. Бұл жерде екі қана алсан деп қойды. Яғни мынадан назад шығу керек деп жатыр. Түсіндіңіз ба? Мынадан назад шығу үшін аның орнына жоқтарын қайсысын қоямыз? Любірін саляң. Лотерея. 2-ні ал. Сонда не деген сөз? 0, 72 деген сөз емес пе? Ол 72 бөлінген 99. 9 қасқап жөр. 8 бөлінген 9. Назад шықты ма? Демек, кім о? 2 қате. Алтын алайық. Сонда 0, 72. То есть, 76 бөлінген. Неше қысқарып кіне бұл? 3-ке қысқарып. Яғы 3-ке ұлма. Дискотек болып кетті бұл. Так, неше енді? 8 алайық. Яғы 7-ні алса бұл. Жоқ, доғы. 0, 77 болса,
77 бөлінген 99. 11-ге қысқартсаң 7 бөлінген 9. Мына айтып тұрған зат келіп шықты ма? Түсіндіңіз ба? Жүдә бір қиын есаптай түріне қарасаң, өзі нәзік бірақ. Так, қараң. Давам етеміз 23-ші есап. 4 надай саны, периодлы сан, бөлшек мәніз. 2,14-те 5 мәрте асырылған болса, ол қаншаға көбейген дейді. Сілерді абитуриентлер сөйтіп қинайды, яғни сөзбенен и надай бұжыр бөлшектермен қинайды. Егер сілерге мынадай беріп қойса, біліп қоясыз. Мысал үшін, 3 деген сан, 7 мәрте деген есе деген білесіз қоя, 7 есе арттырылған болса, неше болды деген сөз ол? 21. Қаяқтан шықты ол сөз? Мәрте десе көйтшереміз, 73-ке. 20. Ол қаншаға көбейді? Қаншаға көбейді? Мәрте емес, қаншаға көбейген білу үшін, мұна бұрынғы мен мұнаң разницасын сұрап жатыр. Пайда болғаны. 21-ден не қыласыз? 3-ті баяғына алып жібересіз. Неше болды? 18. Демек қаншаға көбейген? Түсінесіз ба? Оны айтып берсе біліп қоясыз. Соны білмеу үшін мұна бөлшек қылып беріп қойыпты. Сіздер мінерде-ақ миыңыз қатып қалады да, ой, период біріншелеме ұмыт қалдым дейді біреулер. Период бөлшек қылып беріп қойғаннан кейін сәл құрамалы болып кетеді. Демек, мына сан мынадай мәрте көбейген десе не қылдық жаңа? Міне Чернебек. Демек, мына екі не қыламыз? Бірінші мына есеплап алайық. 4 прям жазайық та. 466 алу кімді аламыз? 46. Бөлінген 19 10. Ал жіберін 420 сау бол. 90 емес пе? Соны көбейтеміз мынаған. Сондай мәрте деген үшін. 14-те неше? 28. Так, мына бөлінеді 14-ке. Мына 14-тің өзіне бөлінеді. 30 болады. Мына 3-ке бөлінеді. 11, 30. 30 вұқ болады. 11 май ма? Демек, мынадай мәрте көбейген, ол қаншаға көбейген десе жаңа не қылдық нерде? Сол келіп шыққан санынан баяғысы не қыламыз? Баяғысы кім о? Міне. Оны бізде мынада айландырып қойыпсыз міне. Неше? 420-90 деген өзі бөліп жіберсек неше болады? Яқшы, жазып алайын міне. 420 бөлінген 90 еді ғой. Мынаның өзін сократить етіп ал, қысқартып ал. Нөлдер қысқарады. 3-ке қысқарады. 3 бөлінген 14 болады. Назад надайды қысқарды. Енді бұны қалай аламыз? Ұлма бөлім береміз. 3. Мынаған 3-тен береміз, дұрыс па? 33-тен 14-ті ал. 19. Түсінікті ма? Енді оны андай қылып беріп қойып па? Қараң, дәлше продолжениесі бар екен. Бұны период қылып беріп қойыпты. Онда период қылу үшін нешеге айландырамыз? 9-ға. 9-ға айландыру үшін нешеге өтеміз? 3-ке, 3-ке. 3-ке өтсем 9, 3-ке өтсем 57. Демек, ол не деген сөз? Сау бол. 5, яғай 5.7 емес. 5.7 емес. Я? 6 дейміз. Периодтың ішіне 3 дейміз. Сен мұнан істеп кет сөйерге. Жаңа істедік қой. 63 алынған. 6 бөлінген 9. Назад кеп шығып. Проверка істеп кеттік просто. Жоқ мынау екен. Түсінесіз ба? Егер мына дым басыңыз қатып қалса, жопларды істеп шығыңыз сөйтіп. 30-шы есап давам етеміз. Жүдә жақсы бір есаплардың бірі. 17 көбейтілген период надайлар болса есаплан дейді. Bu yerде бір зат takrarlanып жатыр, айтып берсеңіз. Мен чөнек қылып істеп алсақ, 0 период чөнек қылып істеп алсақ, 3 бөлінген 9. Ол 1/3. Демек 0 период 3-дің орнына нені қойып кетіп берсек болады? 1/3. Мінерге апарып қоямыз бірінші. Ең бірінші мынадан бастап есап қоямыз, дұрыс па? Мына не деген сөз? 1/3 минус 1 бөлінген 1/3 болып тұрған жоқ па? Сіздер кешегіде өтілді. 1 бөлінген А бөлінген Б болса, ол айланып түссе Б бөлінген А. Демек, мынау үстіне айланып түссе не болып түседі? Минус 3 деп жіберсем бола ма? Астына бір не қылмайды себеп? Жазылмайды. Енді 3-тен ұлма бөлінбей жібереміз. 1 алынған 9 бөлінген емес пе? Ол минус 8 бөлінген 3. Міне, мен белгілеп қойған кішкентай квадратчиктен назад шықты. Ол мынадай формада тұрып. 1 бөлінген минус 8 бөлінген 3 болып тұрған жоқ па? Ол айланып түссе минус түсініңіз ба? Демек, мынаның орнына мынау пайда болды. Демек, соны нерге түсіремін? 0, 3 не еді менде? 1/3. Сөйтіп, мына минус неге айланады? Плюс 3 бөлінген ұлма неше?
24. Bu yoqqa 8'den 3'ten 8 qo'shib 9 17 mi? Demek mana bölçektin ornuna ne payda oldu? Ne payda oldu? Üstünde 1 bölüngen 17 bölü 24 emas be? Ol aylanıp düşse 24 bölüngen sonu nereye koyasın? Nan ornuna. Demek ne oluyordu? 1 bölü 3 minus ne? 24 bölüngen olma bölüm. 51 yükün koyması. 17 mi ne kadar veremiz? 3'te mi ne kadar veremiz? Demek 17 minus 17'ni 78 az veremiz. Minus neçe болады? Dursun. 55 mi? Süt aldığında ne var? 17. 17 көбейтіп minus болса скобкада қоямыз обязательно. 55 бөлінген 51. Түсінесіз ба? Мынада полный скобкадан пайда болады. Мына қысқарып кетеді дұрыс. 3 болады, минус 55 бөлінген 3. Егер ол периодты бөлшекте беріліп тұрған болуы мүмкін, жауапта дұрыс. Шида дұрыс. Жаңа айттық, мына нешеге көйтеміз? 3-ке көйтеміз. 3, 3. 9 165. Енді оны бөлшекке айландыратын болсаңыз, қандай бөлшекке? Жауаптарды айландырайық та. Мысалы, біздерде мына жақта беріп қойғанда А жауап минус 9 период 6 деген, Б жауап минус 18 период 3 деген, С жауап 5 деген, Д жауап 13 период 3 деген. С мен Б не қылады? С мен Д шығып кетеді уже. Біздерде минус сол алып кетіледі. Дұрыс па? Жауап Б болады. Сен мынаны айландырған кезде бірінші 183-тің өзін солайынша жазамыз. Сөйтіп кімді аламыз? 18 аламыз. Астына 1 9 түседі. Мына есапласаңыз келіп шығады. Түсіндіңіз ба? Давам етеміз. 31-ші есап. N натурал сан болса, мынау әлбетте не болу керек дейді? Яқ. Мынау бүтін сан бола тұғын. N қандай сан болады деп отыр? Мына жауаптағы. N 84-тен үлкен, 3-ке бөлінетін, 6-ға бөлінетін, 2-ке бөлінетін. Оның үшін бірінші мынаны істеп алуымыз керек. Мына 3 бөлшекті істеп алайық. Ол неше болады? 42 болады. Үшеуінің көймес прямо. Сонда мынаған нешеден? 2-ін көймес. 21. Мынағына 2-ін көймес. 14. Мынаған 2-ін көймесі? 6. Қосып жіберсең 20, 41 ма? Кеше өттік міне. Бір бөлінген n. Мынау бүтін сан шығу үшін n неше болады? Көріп тұғын. Неше болады? N 42 болу керек. Сен 42-ні қойсаң нерге? Ол мөлін бірдей болмай ма? Сөйтіп үсті 1-ге 41-ді қоссаң, 42 бөлінген 42 не шығады? Бүтін сан шығады да, сол бірден бүтін сан. Демек n 42 болса төмендегі тасқылардың қайсысы дұрыс келеді оған? 42 84-тен бөлше ма, үлкен ба? Болмайды. 42 3-ке бөліне ма? 42 6-ға бөліне ма? 42 2-ке бөліне ма? Қайсысын аламыз онда? Я, оны дұрыс, кімам азада да дұрыс не беріп отыр, өйді үлкені кішкентай деген сұрау жоқ бірақ. На дұрыс деп қойып па? Сұрауды қате оқып, соны жауап ал болады. Демек, 31-ші есап ұсынмен жұмақланады, өзі 31 есап бар еді, периодты бөлшектерге, демек, кейінгі сабақтарда көріскенше.